Hi all, hi everyone, hi all the viewers, hi. Welcome to Teacher on Palm YouTube channel. In this part of the video, we are going to discuss about the nobleness enkindled, the nobleness, the poem, which is divided into two parts for the educational convenience, for the learning convenience. First part contains the explanation, analysis, discussion and examples for this poem to understand better, and part 2 goes with question and answers of this lesson. Let us move on to the topic. Let's move on to the poem. Before going to the poem, we have to learn the information about the poet. So let's know. James Russell Lowell, 1819 to 1891, was an American poet. Lowell believed that the poet played an important role as a prophet. He also believed that poetry is linked with religion, nature, and social reform. Hence, he used poetry to reform. Lowell graduated from Harvard College in 1838 and went on to earn a law degree from Harvard Law School. He published his first collection of poetry in 1842. He was involved in the movement to establish slavery in America and used poetry to express his anti-slavery views. Now, let us come to poem directly. A stranger came one night to Yusuf's tent, saying, "Behold one outcast and in dread, against whose life the bow of power is bent, who flies and hath not where to lay his head. I come to thee for shelter and for food, to Yusuf called through all our tribes the good." Let us read it once again now. A stranger came one night to Yusuf's tent, saying, "Behold one outcast and in dread, against whose life the bow of power is bent, who flies and hath not where to lay his head. I come to thee for shelter and for food, to Yusuf called through all our tribes the good." ಇಲ್ಲಿ in the poem it is started with two characters. ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲೇನೆ in the beginning line of the poem two characters are introduced. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂಡ್ ಯೂಸುಫ್, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಬ್ಬರಿದಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೊಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಯೂಸುಫ್ ಒನ್ ನೈಟ್. ಯೂಸುಫ್ ಮನೆಗೆ, ಯೂಸುಫ್ ಟೆಂಟ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ, ಹೋಮ್ಗೆ a stranger came one night. It was a night time. It was the time of night. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಯೂಸುಫ್ is there in his home. ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. At that time, a stranger entered in. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ, unknown person, stranger entered into the Yusuf's tent. Tent means the place where he is living, his dwelling, ಅವನ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅವನು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರೇ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ನೋ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂಸುಫ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ, ಅಪರಿಚಿತ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸೇಸ್ ಟು ಯೂಸುಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದನ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಯೂಸುಫ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೆಡ್. ಅವನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಔಟ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಔಟ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅವನ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಇವನನ್ನ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೆಡ್, ಅವನಿಗೀಗ ಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ he is afraid of something. He is feared. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೆರಿಬಲಿ ಡ್ರೆಡ್, ಅವನು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. he is shivering and entered into the Yusuf's home and says, appeals. ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯೂಸುಫ್ಗೆ, ನೋಟಿಸ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್,
I am a person that was expelled from my group. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂದ, ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ರೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ದ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಗನೆಸ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ದ ಬೋ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಬೆಂಟ್. ಅವನ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಅವನಿಗೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಔಟ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್. ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಪವರ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಲೆಸ್, ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೂ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾತ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಟು ಲೇ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್. ಅವನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಒಂದೇನೋ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೌ ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾತ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಟು ಲೇ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾತ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಟು ಲೇ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ತನ್ನ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, ವೇರ್ ಟು ಈಟ್, ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ವೇರ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ವೇರ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. Because everywhere, whatever he saw, wherever he may observe, everything he observes the danger. ಎಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಪಾಯನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಅದರಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೇನೋ ದಾರಿ, ಕಳ್ಳ ದಾರಿಯಿಂದ ಕಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಏನೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ನೋ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್. ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ, ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ವಾಸವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಂಗೋದಕ್ಕೆ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ಗಾಗಿ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇವನಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂತಾಗ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವನು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಟು ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯೂಸುಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸುಫ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಟೆಂಟ್. ಯೂಸುಫ್ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೈಬ್,
ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ದ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಕೂಡ ಯೂಸುಫ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. The tent is mine, said Yusuf, but no more than it is God's. Come in and be at peace. Freely shalt thou partake of all my store, as I of his who buildeth over these. Our tents his glorious roof of night and day, and at whose door none ever yet heard nay. Yes, it's a very good stanza of the poem. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಲ್ವಾ, ಲಾಯಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. The tent is mine, said Yusuf, but no more than it is God's. Come in and be at peace. Freely shalt thou partake of all my store, as I of his who buildeth over these. Our tents his glorious roof of night and day, and at whose door none ever yet heard nay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. The tent is mine. ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸುಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಈ ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಮನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ನಂದೇ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ಗಿಂತ, ದೇವ್ರ ಮನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಸರಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಒಂಥರ ನಾನು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ತರ ಏನೋ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವ್ರದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಹೆಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ದ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಬಟ್ ದ ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಗಾಡ್ಸ್ ಓನೆ, ಇನ್ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಗಾಡ್ಸ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಏನಲ್ಲ ನಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ದೇ ಮನೆ ಇದು ಅಂತ. ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಬಾ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪೀಸ್. ಬಿ ಅಟ್ ಪೀಸ್, ಬಹಳ ಕಾಮ್ ಆಗಿರು, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿರು. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಬಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವುದೇ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀನು ಹೆದರಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗ್ ಬಂದು ಬಿ ಅಟ್ ಪೀಸ್, ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡು, ಕೂಲಾಗಿದ್ಬಿಡು, ಕಾಮಾಗಿದ್ಬಿಡು. ಫ್ರೀಲಿ ಶಾಲ್ ದೌ ಪಾರ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯು ಮೇ ಪಾರ್ಟೇಕ್, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯು ಮೇ ಯೂಸ್, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಲಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ನ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಪಾರ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರ್. ಯು ಪಾರ್ಟೇಕ್, ನಿಂದು ಅಂದ್ಕೋ. ನಾನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನಿಂದೆ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೋ. ನಿಂದೆ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸಿಕೋ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ, ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಮೇಟ್. ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರು ಅಂತ. ಆಸ್ ಐ ಆಫ್ ಇಸ್ ಹೂ ಬಿಲ್ಡೆತ್ ಓವರ್ ದೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸಿರೋರು ದ ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್
ದ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಗಾಡ್ ಇಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೇಮ್ಲಿ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು ಟು. ದೇವರವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮವೆಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ದೇವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಪಾರ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ಇದನ್ನು ದೇವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅಂತ. ಅವರ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ. ಹೇಗೆ? ಅವರ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ. ಡೇ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್, ಅದ್ಭುತವಾದ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮೈ ಟೆಂಟ್, ನನ್ನ ಟೆಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ರೂಫ್ ಏನಿದೆ? ನನ್ನ ಮನೆಯ ರೂಫು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಟಾಪ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೆಸರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ರೂಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟಿನ ಒಂದು ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ whose ಡೋರ್ ನನ್ ಎವರ್ ಎಟ್ ಹರ್ಡ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೂಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೋರ್ whose ಡೋರ್ ನನ್ ಎವರ್ ಎಟ್ ಹರ್ಡ್ನೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್. whoever want to enter in, it will not say no or not. ಈ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡೋರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಡೋರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರು ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರು ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಫ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೂಫ್, ನೋ ಡೌಟ್. ರೂಫ್ ಇದೆ, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟಿನ ರೂಫ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್. ಈ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ದ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಹಿ ಸೇಸ್, ಯೂಸುಫ್ ಸೇಸ್, ಇದು ನಂದೇ ಮನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗಾಡ್ಸಿನ ಮನೆ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಇದು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರದೇ ಮನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಾನೆ? ಫ್ರೀಲಿ ಶಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಲ್ ದೌ ಯು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸು ಇವನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಟು. ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೆ, ನನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೆ. ಯು ಪಾರ್ಟೇಕ್, ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನು ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅಂತ. ಅವರ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ. ಅವರ್ ಟೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ? ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್, ಅವನ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ರೂಫ್, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟಿನ ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಡೋರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ರೇಟ್, ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್, ಪುಟ್ ಓಪನ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್, ಇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ನಾಟ್. ಇದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಮ್ಮರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So Yusuf entertained his guest that night, and walking him ere day said, here is gold. My swiftest horse is saddled for thy flight. Depart before the prying day grow bold. As one lamp lights another, nor grows less, so nobleness enkindleth nobleness. This is also one of the important stanzas. So Yusuf entertained his guest that night, and waking him ere day said,
Here is gold. My swiftest horse is saddled for thy flight depart before the praying day grow bold. As one lamp lights another, nor grows less. So nobleness enkindled nobleness. Says, ಸೊ ಯೂಸುಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು, ಹಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್, ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಹೀಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್, ಅನ್ನೋನ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಹೀಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅರ್ ಡೇ, ವೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅವನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ, ಅರ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ, ಬೆಳಗಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಯೂಸುಫ್ ಅವೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಯೂಸುಫ್ ಅವನನ್ನ ಎದ್ದಾಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎದ್ದಾಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದಾಳಿಸ್ತಾನೆ? ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಸೆಡ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನೋಡು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ನೀನ್ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್, ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫುಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೆಲ್ಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಪಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ತಗೋ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೈ ಫ್ಲೈಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್, ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ಡ್. ಸ್ಯಾಡಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಡಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಗೋ ಅವೇ. ನನ್ನ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಓಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ನೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಅಂತ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೈಯಿಂಗ್ ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಯೂಸುಫ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಯು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ the stranger should depart before the praying. Before the praying means before searching out. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೈವಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡು. ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ ಲೈಫ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವರಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋಲ್ಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಹಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ, ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ. ಹಗಲತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸರ್ಚ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇ ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ.
ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನೀನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯು ರೀಚ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೀನ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು ಬೇಗ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೋಯಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾವು ಅದ್ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದ, ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ, ಯೂಸುಫ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ, ತಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾನಂತನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯೂಸುಫ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಹಾರ್ಸು ಕೊಟ್ಟ. ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ನಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತರ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋಂತ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿದಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸ ಬೇರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸ ಬೇರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 5th and 6th ಲೈನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ನಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೆಸ್. ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, 2 ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್, ದಿಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೆಸ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಪು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಿಂದ ಉರಿಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಹಾಗೇನೆ, ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಘನತೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು, ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೋಬಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೋಬಲ್ನೆಸ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಈ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯೂಸುಫ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯನ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿನು ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್, ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅವನನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅದೇ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಯನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸುಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಯರ್ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಅದು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಪು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶೇರ್ಡ್, ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್, ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. That inward light the stranger's face made grand, which shines from all self-conquest kneeling low. He bowed his forehead upon Yusuf's hand, sobbing, "O Sheikh, I cannot leave thee so. I will repay thee all this thou hast done unto that Ibrahim who slew thy son." ಇದು ಒಂದು ತರಹ ಕೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವನ್ ಯಾರು, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಲೈಟ್ in the stranger's face made grand, which shines from all self-conquest kneeling low. He bowed his forehead upon Yusuf's hand, sobbing, "O Sheikh, I cannot leave thee so. I will repay thee all this thou hast done unto that Ibrahim who slew thy son." The inward light, the stranger's face made grand. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಚಕ್ಷು, ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಐ, ಅದು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನೋಬಲ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ noble thinking of the Yusuf, his face, on his face it is reflected. That is what he is changed. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನ, ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಆ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ತಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ಕಾನ್ಫೆಸಿಂಗ್, ರಿಪೆಂಟಿಂಗ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಿಪೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫೆಸಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಕಾನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸುಫನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಘನತೆ ಏನಿತ್ತು, ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಇವನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇ ಬಂದಿರೋದು, ಇವನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ ಮುಖಚರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ ಮುಖ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಖ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿರೋಂತ ಭಾವನೆ, ಹೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್, ರಿಮೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾನ್ಫೆಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ವಿಚ್ ಶೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಶೈನ್ಸ್, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಕೊಳಕು, ಅವನೇನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯನೂ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫೆಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು ಇದೆ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಫೆಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದರ ಒಂದು ನೋವು, ಯಾತನೆ, ರಿಪೆಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಏನಿದೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಶೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಏನಿದು ಅದ್ಭುತ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದಾರ ಅಂತ ಈಸ್ ಯೋಚಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜಯಿಸಿರೋದಂದ್ರೆ
ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಾರ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ವಾರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಿದೆ? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ವಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ತನದ ಮಧ್ಯೆನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಡಿಫೀಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸೋಲ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ. ಎಸ್, ನೌ ಹಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಲಿಂಗ್ ಲವ್. ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಬಗ್ಸಿ ಕೆಳಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ನೆಸ್ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೋಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ನೋಬಲ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ತಲೆನ ತೆಗೆದು, ಹಣೆನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಯೂಸುಫ್ಸ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೋಬಿಂಗ್, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಹತ್ಗಂತ, ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವೀಪಿಂಗ್, ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಶೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಓ ಶೇಕ್, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀವ್ ದಿ ಸೋ. ಐ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿ ಸೋ. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೀ ನಾವ್. ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಹಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅವನ ತನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಔಟ್, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೂಸುಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಈಗ. ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೀಗ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ದಿ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ದಿ. ನಾನಿದನ್ನ, ನೀವೇನ್ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಪೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ರೀಪೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಏನೇನು ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಪೇ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ದಟ್ಸ್ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಆ ಒಂದು ನೋಬಲ್ನೆಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಕೂಡ ಅವನ ಹಾಗೇನೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀವ್ ನಾವ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೀಯ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೌ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದಿ ನನಗೆ, ಡನ್, ನನಗೆ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ ಟು ದಟ್, ಅದು ಯಾರು? ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ನೀನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟತ್ವರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ? ಹೂ ಸ್ಲಿವ್ ದೈ ಸನ್, ಹೂ ಕಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸನ್. ನಿನ್ನ ಸನ್ನನ್ನೇನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಸ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಐ ಆಮ್ ದ ಮರ್ಡರರ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ಲಾಟರರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸನ್. ನಿಮ್ ಸನ್ನನ್ನು ಕೊಂದವನ್ ನಾನು.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಐ ಆಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ನೀವು ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಸೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್. Take thrice the gold, said Yusuf, for with thee into the desert never to return. My one back thought shall ride away from me, firstborn, for whom by day and night I yearn. Balance that just are all of God's decrees, thou art avenged, my firstborn, sleep in peace. Let us go through once again. Take thrice the gold, said Yusuf, for with thee into the desert never to return. My one back thought shall ride away from me, firstborn, for whom by day and night I yearn. Balanced and just are all of God's decrees. Thou art avenged, my firstborn, sleep in peace. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸುಫ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್, ನೋಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಟೇಕ್ ಥ್ರೈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯು ಟೇಕ್ ಥ್ರೈಸ್, ಥ್ರೈಸ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ಸರಿ ಮತ್ತೆ ತಗೋ, 3 ಪಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋ. ಥ್ರೈಸ್ ಟು ಥ್ರೈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೀಗ? ನೀನಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಲಾಟರರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್, ನೋಬಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಟೇಕ್ ಥ್ರೈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋ. ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಯೂಸುಫ್, ಫಾರ್ ವಿತ್ ದೀ ಇಂಟು ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ಫಾರ್ ವಿತ್ ದೀ, ಫಾರ್ ವಿತ್ ದೀ, ಫಾರ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟು ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ. ನೆವರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಕಿಲ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೆವರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಡ. ಟೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 3 ಸರಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋದಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್ ಶೆಲ್ ರೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಮನ್ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್. ಯೂಸುಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಯೂಸುಫ್. ಏನಂತ? ಮೈ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್ ಶೆಲ್ ರೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಮೈ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಿಯ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಶೆಲ್ ರೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಅದು ರೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವ್ದದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್, ಹೂ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ. ಸಿಕ್ಕ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಯಾರು ಕೊಂದಿರೋನು, ಯಾಕೆ ಕೊಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ಅವೇ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಮ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಟ್ ಶಲ್ ರೈಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ರೈಡ್ ಅವೇ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಬೈ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಐ ಆರ್ನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನು. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆರ್ನಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಆರ್ನಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ನರಳತಾನೇ ಇದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅಂತ. ವೈ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅದು ರೈಡ್ ಅವೇ, ಈಗ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್, ದ ಮರ್ಡರರ್, ದ ಕಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಲಾಟರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವನ್ನ ಕೊಂದನ ಅವನ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ಅವನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್. ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ನೋಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ.
ಹೇಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರಂತ ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಘನತೆ ಇವನಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಘನತೆ ಬಂತ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಬಂತು, ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಬಂತು, ಅದೇ ಗುಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಯೂಸುಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಕೊನೆ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಹೂ ಶುಡ್ ಡೈ, ಹೂ ಶುಡ್ ಲಿವ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ be provided for these people, what should not be provided for those people, what is good, what is bad, all should be balanced. ಇದೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಯಾರು ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನ್ಯಾಯ, ಇವೆರಡೂನು ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಗಾಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಚ್ಛಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ ಟು ಡೈ, who are you to kill? No, it is all only comes under the God's decrees, God's justice, God's judgment. ದೇವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈಗ thou art avenged, ನೀನು ಯು ಆರ್ ಅವೇಂಜ್ಡ್, ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಸನ್. ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೊಂದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇಂಜ್, ನೀನು ಅವೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಪ್ರತೀಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಮುಗಿದೋಯ್ತದು. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ರೇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ಐ ಪನಿಷ್ಡ್ ಯು, ಇಫ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈವ್, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬದುಕದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಿನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್, ಸೊ ವೈ ಡು ಪನಿಷ್ ಯು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ನಿನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್. ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಅವೇಂಜ್ಡ್, ನೀನು ಅವೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಯು ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗನನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎದ್ದು ಬಂದು ಕೊಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಲ್ಸ್, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಮ್, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. This is all about the poem. At the ending, let us sum up the poem. That is, summary of the poem. Ibrahim has killed the son of Yusuf and escaped from there. Some people came after him to kill him. Ibrahim came into Yusuf's tent and asked for food and shelter and the protection. Yusuf protected him and provided food and place to sleep. He gave him gold and gave swiftest horse to depart. Now Ibrahim accepts that he is the killer of his son and confesses seriously. Yusuf readies to give more gold.
Knowing this, Yusuf thinks this is the God's decision. But Ibrahim did not escape. He wanted to serve Yusuf. Nobleness enkindled both Yusuf and Ibrahim. This is all about the summary of the poem. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Watch until you get good command and good mastery over the lesson. Okay, once again, thank you, all of you, all the best. Thank you all.